There's a lot of this going on in Detroit these days. Now that the city is out of bankruptcy, it's tearing down scores of vacant houses in deteriorating neighborhoods. Hello? Hello? The kinds of places that have provided Michelle McCrae with a roof over her head. This place was like home. McCrae is long-term unemployed and has been homeless off and on for a good portion of her adult life. The 58-year-old looks for recently vacated houses that she can live in for an extended period. Like this one, where McCrae stayed for 3 summers. It was fixed up, the floors were clean, the walls were clean, there was trash everywhere, none of that stuff. Some Detroiters think it's better to have squatters like McCrae in houses they are taking care of, rather than leaving the houses empty and vulnerable to scrappers, drug peddlers, and the like. When the people saw in the neighborhood that we were actually living here, keeping the place clean, and wasn't a lot of traffic, they didn't bother us. They were like, yeah, we'd rather for them to stay there than somebody to come over here acting stupid. Others don't have such a favorable opinion of squatting. I believe it's become an epidemic in Detroit. Letitia Johnson wants abandoned homes in her East English Village neighborhood to be lived in, just not by squatters. That person is not responsible for it. So I don't personally believe there is a such thing as a good squatter. The city's land bank authority has been auctioning off homes that can be rehabilitated and demolishing those that can't. A survey completed last year of every property in Detroit found more than 40,000 structures needed to be torn down. Nearly the same number had indications of blight and could be up for demolition. Contractors say they find squatters in less than 10% of the houses scheduled to be taken down. But the land bank won't raise or sell properties that are known to be occupied, meaning squatters are slowing efforts to combat blight. McCrae says she and her fellow squatters don't want to hold up progress. They're simply trying to survive. Because we didn't have a place to stay. We're not trying to do anything to anybody. Abandoned homes and squatting. 2 problems Detroit hopes to see come down sooner rather than later. Mike Householder, Associated Press, Detroit. খালেদা জিয়া সহ বিএনপির শীর্ষ 4 জনের বিরুদ্ধে মামলা। সংযোগ পিন খুলে ফেলায় চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বগি লাইনচ্যুত, আহত 10। সারা দেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বন্ধ। অবরোধের মধ্যেই চলছে বিএনপি জোটের হরতাল, সাড়া নেই মানুষের। এবং শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে 46 কেজি স্বর্ণ আটক করেছে কাস্টমস। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি এশিয়ান নিউজ 30। আপনাদের সাথে আছি আমি তুর্জা রিজাউল কথা এবং আমি কামরুন নাহার তাকিয়া। শুনছিলেন হেডলাইন্স, চলে যাচ্ছি পুরো খবরে। সারা দেশে 42 জনকে আগুনে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সহ 4 জনকে হুকুমের আসামি করে সিএমএম আদালতে একটি হত্যা মামলা হয়েছে। মামলাটি দায়ের করেছেন জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এবি সিদ্দিকী। সকালে এই মামলার শুনানি শেষে গুলশান থানাকে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মামলার অন্য 3 আসামি হলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ডক্টর এমাজউদ্দিন আহমেদ ও ভাইস চেয়ারম্যান শমশের মোবিন চৌধুরী। গত 5 জানুয়ারি থেকে হরতাল ও অবরোধে 42 জনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে ও হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। এর আগে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী ও কুমিল্লায় একটি অভিযোগে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দুর্বৃত্তরা রেল লাইনের সংযোগ পিন খুলে ফেলায় নাসিরাবাদ এক্সপ্রেস এর ইঞ্জিন ও 2টি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে 10 জন। এতে চট্টগ্রামের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্টেশন ম্যানেজার জানান, ভোররাতে মিরসরাই এলাকায় লাইনের ফিসপ্লেট খুলে রেল লাইন কেটে দেয় দুর্বৃত্তরা। পরে নাসিরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে লাইনচ্যুত হয়। এরপর থেকে সারা দেশের সঙ্গে চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। নোয়াখালীর কাছে আটকা পড়েছে চট্টগ্রাম অভিমুখী 2টি ট্রেন। রেলের প্রকৌশলী বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেছে।
সারা দেশে বিএনপি জোটের 72 ঘন্টা হরতালের দ্বিতীয় দিনও চলছে ঢিলেঢালাভাবে। তবে বিভিন্ন স্থানে হরতালের সমর্থনে মিছিল করে 20 দলের নেতাকর্মীরা। খুলনা চুটপাড়ার হরতালের সমর্থনে ঝটিকা মিছিল করেছে শিবির কর্মীরা। খোলা রয়েছে দোকানপাট, অফিস, আদালত। নাশকতার অভিযোগে আটক হয়েছে বিএনপি জামায়াতের 27 নেতাকর্মী। ঝিনাইদহে স্বাভাবিক রয়েছে অভ্যন্তরীণ যানবাহন চলাচল। শহরের আরাপুর থেকে হরতালের সমর্থনে মিছিল করেছে নেতাকর্মীরা। সিরাজগঞ্জে জামায়াত নেতার নিহতের প্রতিবাদে বুধবার সকাল সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে জেলা জামায়াত। কুমিল্লায় মিছিল করেছে 20 দল। পরে নেতাকর্মীরা কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে। এছাড়া নাটোর, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হরতালের সমর্থনে মিছিল করেছে দলীয় নেতাকর্মীরা। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে 46 কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করেছে বিমানবন্দর শুল্ক গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সকালে দুবাই থেকে আসা একটি ফ্লাইট থেকে স্বর্ণের বারগুলো উদ্ধার করা হয়। ফ্লাইটের টয়লেটে আয়নার পেছনের কৌশলে লুকিয়ে রাখা ছিল স্বর্ণের বার। শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগের তল্লাশিতে খোঁজ মেলে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণের। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ট্রাক ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে 3 জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে 5 জন। নিহতরা হলেন শাহজাদপুর উপজেলার গাড়াদহ গ্রামের ইব্রাহিম হোসেন, সাদাত হোসেন ও শামসুল ইসলাম। গুরুতর আহত 2 জনকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সকালে সিরাজগঞ্জের বগুড়া নগরবাড়ি মহাসড়কে শাহজাদপুর পৌর এলাকায় দ্রুতগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই 2 জন নিহত এবং 6 জন আহত হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর আহত একজনের মৃত্যু হয়। অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রসঙ্গ। Part of what is addictive about snow sculpting is that in 3 days you can make a huge piece, and there's something nice about the fact that you don't end up with a basement full of sculptures over the years. We have won 7 times. My new team, Jason Anhorn and Steve Bateman, we've won it the last 2 years. The carvers are responsible for picking their own champion. They are the judges of the show, and what that means is that they can't vote for themselves. In snow sculpting, it's important to keep line into mind. It's almost like a drawing on white paper, so it's important to really pop your lines, and this is the best thing for that. So we grid out the model, we grid out the block. 1 inch of the model equals a foot on the block. This allows us to get a lot more detail. I think one thing that we have done every year that has contributed to making successful pieces is trying not to worry about winning. You find a piece that you can fall in love with and let the chips fall where they may.